With the permission of Rabbi Chayav, we came today to remember Emil's father. I believe it's already 2 years now. He came today he came to prepare for the Siyum. He finished Masechet Sota, Burhko, and he started remembering how he spent every single moment with his father. He went out of his way to always go to his father, to learn with him Masechet Barachot. And it was very interesting because he said whatever I would teach him, he would go back and he would teach it to his father. Which it's very amazing because not a lot of us are able to do that, to spend the time with our parents, because we're always running around. And also I want to thank his partner, Alex, Mr. Alexander, for giving the opportunity for Emil to be able to leave work in the middle and spend time with his father, eating lunch, etc., and teaching him. And Rabotai, on that fateful day, Emil told me that on Shabbat, they went, all the children, etc., and so on and so forth. And they left, and then an hour later they get a phone call, that the father is not feeling well, and everybody else knows what happens. But I would like to share with you guys today something very small. One thing that Emil did tell me then, that the last thing that he learned with his father was, which is Rabotai, that's why we'd never finish we always have to be careful how we speak. It's not to say that that's why the father died. But Emil told me, it's so interesting because we were speaking about when a person dies and they bury him, and how people have to make two lines, and the mourner has to go between them, and everybody has to comfort them. And he said that's what he finished on with his father. He finished, at that point, that's where they're holding the Masechet Barachot. That's what the Gemara Masechet Burhko says, that Al Tiftach Peh B'Satan. The Gemara brings down over there that back then when they used to walk into the bathhouses, they used to say a certain prayer that should anything happen to them, if they're going to die, it should be atonement for their sins, and so on and so forth. One rabbi says a person should never speak negative. Why? Only for one reason. Because our words make it reality. Whatever you say, that's exactly what's going to happen. You ever see a child, he's riding a bicycle, everything's fine, he's running, or your wife is driving the car, all of a sudden, and before you know it, history, or whatever it is with the child when he falls on with the bicycle. We have to be very, very careful with what we say, how we say it. So always know that we have to bring positive energy into the family. And I did not know Emil's father very much. 1 or 2 times I saw him. I did not see him all the time. But Rabotai, I have no doubt in my mind that Emil actually resembles his father. And from Emil, I could even tell you that his father was probably also quiet. There's a lot of times in life when a lot of things are happening, and you need that someone to calm everything down. And Emil, I think you have the character trait from your father. You're very patient. You're very understanding. And I know a lot of people that are sitting here are probably married. Marriage is not easy. I'm not going to sit here and tell you that marriage is a bliss, right? Walking like it's walking in the park. Everybody has issues with their wives. Everybody has arguments. Everybody goes through ups and downs with their family. So Emil recognizes, sometimes he could tell on me, how it's going, whatever the situation might be. And he always tells me, Rabbi, this also is going to pass. Rabbi, don't worry, be patient, woman, understand them, and so on and so forth. Emil, so you go out of your way. And by the way, I do want to say, Rabotai, not to say that everybody else is bad, but I told this to one of my students. I said that Emil and Jack Yunayev are the only 2 people, Rabotai, that don't give me a hard time in my class. I could come and I said, they're not going to tell me a word. If I'm not starting, then they're fine. Rabbi, take your time, drink your drink, eat your food. You don't eat, do this. Emil John, and that in itself feels good. Why? You could see because other people understand you. So honestly, as much as it's a zechut of mine to teach you guys, on the other hand, it's even a bigger merit to have you guys as, I don't want to say students, but you could even say colleagues. You guys, I learn more from you, believe it or not, Rabotai. Until Emil, I'll put it like this, when he asks me a question, ask anybody else, or anybody else that's bothered, until they don't understand, I cannot move on. That's the way it is. I care for you guys, and you guys show that respect back, and I really appreciate that. And I also do want to say thank you to the rabbi, because a lot of us don't understand. Yaakov is here, welcome back. A lot of us don't understand, we sit in that room from morning till night, Baruch Hashem, during the day, B'lei Anhar in that room,
The house of Torah, like the name sounds, the house of Torah, there's only Torah, Torah, Torah. And the reason, John, like I said before in the other Siyumim, it's only because of the rabbi. If the rabbi wouldn't do 1% of what he's doing, believe me, I can't do it, and nobody else can do it. That's the emes. It's just certain people have a talent, and I don't know how he does it. He makes sure that everything over here is ready in the morning, and then he has to sit here and he has to learn with these guys, and then he has to learn with rabbi. It's not easy. Believe me, Emil. For me, something even a small ticket in my mind, I can't teach, I can't learn. But the rabbi has so much on his plate, and still he's able to do all that. And because of the rabbi, we are able to sit and learn in that room, Miljon. So really, Rabbotai, a lot of the credit, they say Rabbi Akiva said to his wife, mine, what the Torah that I have and the Torah that my students have, really belongs to her, correct? Same thing, Rabbotai, in the house of Torah. The Torah that is produced in this house of Torah, Rabbi John, a lot of it goes because of you. It's on your zuchud, because if you wouldn't do it, there's no way that we'll be able to teach, and there's no way they're going to be able to learn. So, Emil John, say a few words, and thank everyone for coming. Thank you, Rabbi. Спасибо. С вашего разрешения, Рабай, хотел сказать сегодня, на самом деле, спасибо всем, что пришли. Богу спасибо, что у нас есть наша традиция, наши обычаи собираться, вспоминать, помнить. Хочу сказать спасибо Ашем, что дал нам такую возможность собраться 2 года назад, 3 года назад мы делали дома день рождения папы. Рабай приехал, папа такой веселый был, радостный, папа, Рабай сказал спич, папа сказал шехьяну, браха, это было так все красиво, замечательно, сказать, что 80 лет справили, и через год так случилось. Но я хочу чуть вспомнить про папиной истории, когда папа рассказывал, какое у них было детство и как он достигал все свои достижения. Вы знаете, каждый из нас, как родитель, может, мы понимаем это не в таком молодом возрасте, но мы каждый хотим передать своим детям что-то, чтобы у них осталось. И папа это нам всегда передавал, не только мне, моей, слава Богу, моей супруге, спасибо это все, детям и друзьям, и где бы мы ни сидели, это было достижение, которое человек хочет передать. И что было в этом замечательно, что было, это было показано, что каждый человек в жизни проходит какие-то трудности. Этими трудностями человек не сдается, он добивается, он гордится этим, и он показывает пример, что если человек по-настоящему хочет что-то добиться, он это сделает. Это одно из качеств еврейства, где мы видим, что человек не должен сдаваться никогда, он должен позитивно относиться. И благодаря этому папа достиг, Барух Ашем, больших успехов, что он сам гордился тем, что он мог это сделать самостоятельно. Я хочу сказать, что в семье нашей это был такой прекрасный момент, что папа был доктор, мама была медсестра, в семье все старались быть положительно, папа давал советы всегда, и эти советы человек сначала все использует для себя, а потом может давать. Папа всегда любил читать, заниматься, никогда не лентяйничал, у него была своя прогулка, свое достижение. Приехал в эту страну, я вам скажу, на самом деле, английский у него было чувство юмора. Всегда мои друзья, кто приходили с ним, сколько у меня друзей с карсервиса было, с моих друзей приходили, сколько папа мог веселиться. И у него была хорошая компания, хочу сказать спасибо. Бог дал папе детей, маму. Так получилось, что Рахматская мама в 92 году так не стала. И наша, слава Богу, семья продолжала. Приехали в Америку, вот папа жил с тетей Раечкой. Вам спасибо большое, что вы тоже были здоровы, что вы были с папой всегда. Папе всегда было не скучно, всегда была хорошая компаньонка, всегда была хорошая компания, ездили, отдыхали и проводили время. И этим человек живет, что когда хорошая компания, когда хорошая атмосфера, человек достигает большого возраста. Как говорится в Телиме, это всегда, я сам себе говорю и повторю еще раз, что каждый человек должен молиться за 4 вещи в мире, чтобы достиг. Первое — это хорошую жену. Второе — это кошерные деньги, парноса, чтобы было кошерное, чтобы вы зарабатывали, и это шло на хорошие нужды. Потом надо молиться, чтобы был мир в мире, чтобы вы могли сами наслаждаться, ходить, гулять.
и чувствовать, что мы на самом деле в мире живем. И четвертое, это чтобы дожить до долголетия, чтобы человек все это мог видеть. Это 4 вещи. Давид Амель всегда молился. Папа, слава Богу, он в жизни всегда был довольный. Он всегда говорил, что моя жизнь полноценна. Почему вот внуки, дети, тетя всегда был внимание, всегда был самостоятельный. Если мы, слава Богу, ходили с ним на обед или где-то мы гуляли, кушали, папа мог всегда приготовить, никогда не ленился, никогда не было у него там недостатка. Все было все в достатке. Но самое, что я хочу сказать, чем он гордился, что он мог делать все это самостоятельно сам. И это давало ему стимул, чтобы человек никогда не лентяничал, не надеялся, и это все не оставлял. Как мы знаем, учим в нашем рыбе, что, дай Бог, если человек сейчас оставит все на завтра, это значит, как говорят, Яцара, все под контролем у него. Завтра сделаю, завтра. Папа, все сегодня конкретно и четко. И это мы всегда учились. Папа говорил, что конкретно надо сделать это все правильно, чтобы завтра человек не думал. Слава Богу, я хочу сказать спасибо еще раз Ашему, спасибо, что мы удостоились, что мы имеем Тора, что мы можем учиться. Спасибо нашим, спасибо жене, детям, которые помогают, сопутствуют нам, поддерживают. Спасибо Рэбе, который нас учит, потому что вот сегодня я приготовил мы учили Гемара Сота и приготовил один пис, на самом деле, что мы с вами, Барух Шем, все наши, может, прадеды были рабаи большие. Мы с вами приехали сюда, и мы учимся, идем к этому. Барух Шем, наши дети, уже у них будет другой уже левел жизни. И вот этот левел мы с вами передаем им. Вот сегодня мы посмотрим, какие были во времена Танаим, как Гемары, какие рабаи, как они относились к людям, которые ведут свою жизнь, образ просто, скажем, как простые люди. Мы пройдем это, но я хочу сказать, что, Рэбби, спасибо за ваше терпение, за вашу усердчивость. Мы вот столько учили Гемара Проход, и, слава Богу, я приходил к папе, с папой делился. Мы, на самом деле, наслаждались, что там такие проход, темы, и всегда папе это интересно было. Он сам читал, и потом мы проводили дискуссии и рассуждали. Thank you вам, спасибо, что Бог дал много лет жизни, чтобы у вас было студент, чтобы студенты всегда вас радовали и, как говорят, делали свои уроки, без этого. Спасибо, сегодня хочу сказать также нашей синагоге, Барух Ашем, что так мы можем все собраться, нашим рабаям, нашим Кетринг, Саша, Марик, Артур, спасибо, что вы все здесь делаете, помогаете. Спасибо всем дядям, тетям, все, кто пришли. Спасибо друзьям, которые пришли. Так, мы не так часто видимся, но в хорошие дни мы сегодня сделаем Сiyum, хорошие дни, чтобы всегда вот так присутствовали на мероприятиях, Безрат Ашем. Это Masechet Sota. Вообще интересно, что мы знаем, что Сота это Masechet, говорится про женщину, которая, не дай Бог, совратилась и сделала что-то неправильно, и если муж ее заподозрил, то она должна была пойти, муж должен был забрать ее к Коэну, и он должен был сделать ей соленую воду, чтобы она выпила, чтобы это все потом дало результат того, что если она что-то сделала нехорошее, то она покидает этот мир. Она умирает. Если она не сделала, то Бог ее благословляет. Это Masechet Sota. Мы, Барух Ашем, пришли с Рэбби на страницу Кав Пет Амуд Алеф, где говорится, что будет, it was said that what happened if a person learned Chumash and a Mishnah, but если человек учит Хумаш и учит Мишна, но он не учит с правильным учителем, не учит с Талмид Хахамом, что с ним происходит? Каждый из нас, мы знаем, если человек хочет пройти, научиться какому-то бизнесу, у него должен быть правильный учитель, должна быть правильная система, чтобы человек мог этому правильно не делать ошибок, а настоящему работать и зарабатывать свои, мы говорим, дивиденды, свои деньги, то этому должны научиться. Также Гемара и Тора. Если мы хотим научиться Хумаш или Мишна, мы должны иметь учителя. Кто наши учителя? Это наши рабаи. Как у нас был Рабену, это Моше Рабену, также у нас все передается. Поэтому
мы говорим так, что если человек учит Мишна и Хумаш, и у него нет Тамид Хахама, то что происходит? Раби Элиезер, он говорит так, что он похож на Амаарец. Амаарец — это простой бизнесмен, неуч, который делает бизнес, но не знает, как правильно заработать. Рав Шмуэль, он говорит так, что человек, который учит Хумаш и Мишна, но и не имеет Тамид Хахам учителя, он похож на человека, который пустой. Он, который зарабатывает сегодня и завтра теряет. Это получается так, что у него нету value of его работы. Рав Янай говорит так, человек учится Хумаш и Мишна, он похож на Кути. Кути — это человек, который он как гой. Как гой, мы скажем, он как другой народ. Полуеврей, да. Где он может пойти, купить, не дай бог, некошерное мясо, может, не знаю, там, скажем, пойти в кошерный ресторан, и этим самым он теряет свою силу еврейства. Рав Шмуэль говорит, Бар-Нахман, он говорит так, человек, который учит Хумаш и Мишна без учителя, без Тамид Хахам, он похож на witchcraft. Witchcraft — это он magic man, здесь, который, скажем, колдуны, скажем, или с другой стороны, мы скажем, он тот, который делает magic. Если он что-то может продать тебе, скажем, ты поверишь, а потом возьмешь, и это не будет то, что ты ожидаешь. Это такое тоже есть, говорит Рав Шмуэль Бар-Нахман. Да. Да. Дальше мы говорим, что nothing... Что я имею в виду под фейкинг? Мы знаем, что в конце концов все правда всегда выходит. Поэтому, когда мы идем учиться у наших учителей, мы, если имеем какой-то вопрос, мы остановимся и скажем, как это случилось, что это, и нам Рабай всегда объяснят. Мы говорим о том, что как мы себя ведем, вот часто я повторяю себе, как мы себя ведем, так же наши дети будут вести. Поэтому у нас облигация есть у нас учить Тора, исполнять законы и этим самым учить наших детей. Потому что мы живем в таком мире, что если вы посмотрим, хотите или не хотите, наши дети требуют воспитания. Не такое воспитание, что все возможно. Воспитание, чтобы они знали, что если сегодня папа соблюдает, у сына нет дороги другой тоже соблюдать. Как делали наши отцы. У нас не было другого выбора, как поступать за ними, это было стыдно. Сейчас, к сожалению, у детей есть все возможности сделать то, что они хотят сами. Мы не то, что мы иногда разрешаем это делать, мы иногда относимся к этому как-то нормально, потому что мы сами попали под эту волну. Чтобы не попадать под нее, мы должны на самом деле постараться поставить себя на правильное учение, что есть время учиться, есть время надо заниматься, и это нам дает возможность исправлять себя, а этим самым они справляются благодаря тому, что мы можем действовать на них позитивно. Поэтому, слава Богу, что у нас есть Тора, как я говорю, что папа было возможно, у него было Хумаш, Мишна, у него было здесь Телим, у него было здесь весь его кардинал, все он мог каждое утро прочитать что-то, чтобы не оставлять ни свои мозги, ни свой фокус, ничего не оставлять без внимания. И это было в его возрасте. Что говорит про нас? Люди, которые имеют на сегодняшний день все. Мы не хотим, не дай Бог, как бы потеряться в этом финансовом, физическом мире, что все делать только деньги, и в конце концов дети что хотят делать, не дай Бог, чтобы потом мы не страдали об этом. Поэтому у нас есть возможность, obligation, учить Тора, передавать ее без ошибок, чтобы вот Захуд папа за нас молился, чтобы мы имели все возможности видеть наших детей свадьбы, хулухат наших учителей поздравлять и радовать тому, чтобы мы могли достичь больших успехов весь еврейский народ. Сейчас мы на свои 3 последние линии переведем без ошибок. Окей? Бешемет Раби Баталия Анава Вейре Хет Амар. Okay, once Rabbi died, Анава в этом мире ушла. Анава — это скромность в этом мире, как человек уходит, взрослый человек, с ним уходит тоже его медот, его качество. И написано так, что как Раби
Раби Баталя ушел, с его ушло его тоже humbleness ушло. Анава это его humbleness. Амар Лев Рав Йосеф Летана Рав Йосеф Сету Летана Ло Тине Ло Титне Анава Дейка Ана. Он говорит, Анава не ушло, говорит, вот, говорит, я здесь, я, говорит, скромный человек. Он показывает себя, говорит, что, говорит, даже если человек уходит из этого мира со своими качествами, я тоже здесь есть, в котором у меня тоже есть скромность. Это, говорит, Раби Йосеф. Амар Лавреве Нахман Летана Ло Титане Ирехад Хет Дейха Ана. Дейкана. Он говорит так, что, говорит, он говорит, вот ушел один рабай, Рав Нахман, он говорит, и страх греха тоже с ним ушел. Люди тоже должны бояться не того, чтобы не сделать грех, чтобы страх. И он говорит, он говорит, я здесь, это раб говорит, что говорит, вот это страх, говорит, во мне есть, я, говорит, боюсь сделать грех. На этом заканчивается Гемара, Хадран Алан, Агела, Хадран Аллах, Масechet Sota, Хадран Аллах, Деатан Аллах, Масechet Sota, Ведатан Аллах, Ло Нитнаше Минах, Масechet Sota, Вело Титнаше Мина, Ло Белма Хадан Вела Белма Деате. Хадран Аллах, Масechet Sota, Хадран Аллах, Деатан Аллах, Масechet Sota, Ведатан Аллах, Ло Нитнаше Мина, Масechet Sota, Вело Титнаше Мина, Ло Балма Хаден, Вело Балма Деатан. Хадран Аллах, Масechet Sota, Хадран Аллах, Деатан Аллах, Масechet Sota, Ведатан Аллах, Ло Титнаше Mina, Masechet Sota, Velo Titnashe, Mina, Lo Be'alma, Hadin Vela, Be'alma, Dahata. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ולאבותינו, שתחיה תורתך, אמונתנו בעולם הזה, ותהיה עמנו לעולם הבא. חנינה בר פאפה, רמה בר פאפה, נחמן בר פאפה, Ахахи бар папа, Аба бар папа, Аба Мари бар папа, Рафран бар папа, Рахиш бар папа, Сурхар бар папа, Адам бар папа, Деро бар папа. הערב נא אדוני אלוהינו את דברי תורתך בפינו ובפיות עמך בית ישראל ונחיה כולנו אנחנו וצאצאנו וצאצא עמך בית ישראל כולנו יודע שמך ולומדי תורתך מהווי תחמני מצוותיך כי לעולם היא ליבי תמיד בחוקיך למען לא אבוש לעולם לא אשכח פיקודיך כי בא חייתני ברוך אתה אדוני ללמדני חוקיך אמן 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 סלע ועד. מודים אנחנו לך לפניך אדוני אלוהינו ולאבותינו ששמת חלקנו מיושב בבית המקדש ולא בית המדרש ולא ששמת חלקנו מיושב קרנות שאנו משכנים והם משכנים אנו משכנים לדברי תורה וכן משכימים לדברים בטלים אנו עמלים ואין עמלים אנו מעמלים ומקבלים שכר וכן עמלים ואינם מקבלים שכר אנו רצים וכן רצים אנו רצים לחיי העולם הבא והם רצים לבאר שחט שנאמר ואתה אלוהים תורתים לבר שחט אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיכם ואני אפתח ישראל ועד רבנן ועד תמיד לכון והכל תמיד לכון ועסקים ואוריידי קדישתה
ואתה חדם בכל אתר ואתר יהיה לנו חון חינם וסבר חמי מן קדם הרי ישמעיה ורב אמרמן יש למה רבה משמעיה חיים וסבב שבניך ממשזה ורפואה ובלסליחה וכפרה רבע והצלה לנו כל עמו ישראל אמרמן עושה שלום ברמוחו ברחמו ויעשה שלום הלוואי כל עמו ישראל אמרמן עושה לשליח ושמרנה ובתנק חזק בורו